ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് മുകുന്ദമാല. ഓക്കെ, കുലശേഖർ ആൾവാർ രചിച്ച മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നാണ്. അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചു. അതിൻ്റെ പർപ്പോട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പർപ്പോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോണ്. ഈ പാരഗ്രാഫിന് കിങ് കുലശേഖര നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സസ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. श्रीवल्लभेदि वरदेदि दयापरेति भक्तप्रियेदि भवलुण्ठनको विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द। श्रीवल्लभेदि वरदेदि दयापरेति भक्तप्रियेदि भवलुण्ठनको विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द. ओके, निशा माताजी वाइकु. हरे कृष्ण. श्रीवल्लभेदि वरदेदि दयापरेदि भक्तप्रियेदि भवलुण्ठनकोविदेति नादेति नागशयनेदि जगन्निवासेदि आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द. ओके, शरण्य माताजी वाइकु. हरे कृष्ण प्रभु. श्रीवल्लभेदि वरदेदि दयापरेदि भक्तप्रियेदि भवलुण्ठनकोविदेदि नाथेदि नागशयनेदि जगन्निवासेदि आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द. स्मिता माताजी. श्रीवल्लभेदि वरदेदि दयापरेदि भक्तप्रियेदि भवलुण्ठनकोविदेति नाथेदि नागशयनेदि जगन्निवासेदि आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द. जिषा माताजी. श्रीवल्लभेदि वरदेदि दयापरेदि भक्तप्रियेदि भवलुण्ठनकोविदेति नाथेदि नागशयनेदि जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द. वदनी माताजी. श्रीवल्लभेदि वरदेदि दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेदि नागशयनेदि जगन्निवासेदि आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द. വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം, അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം അടുത്ത ശ്ലോകം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അത് വരുന്ന സമയത്ത് പറയാം. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഇത് രണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും, പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. ഓക്കെ,
എന്തായാലും എന്താണ് ശ്രീ വല്ലഭേദി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചു. ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ്. എന്താണ് ശ്രീ വല്ലഭേദി? ജിഷ മാതാജി. ശ്രീ വല്ലഭൻ പതി. എന്താ പറഞ്ഞ? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതി ശ്രീ വല്ലഭ്. ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മാസ്റ്റർ പതി. ഓക്കെ. വരദേതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിഷ മാതാജി? വരം കൊടുക്കുന്ന ആള്. വരം കൊടുക്കുന്ന ആള്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് ഒരു ഡേറ്റി ഉണ്ട്. ആരാണ്? നിഷ മാതാജി. ഏത് അമ്പലത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഡേറ്റിയുടെ പേരാണ്? വരദരാജ പെരുമാൾ. വരദരാജ് പെരുമാൾ. എവിടെയാണ്? വരദരാജ്. വരം എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അന്യ ദേവി ദേവതമാരും വരം കൊടുക്കും ഇല്ലേ? വരം കൊടുക്കുന്നത് ശിവൻ കൊടുക്കും, ബ്രഹ്മാവ് കൊടുക്കും, ഇന്ദ്രൻ കൊടുക്കും, ഗണപതി കൊടുക്കും, എല്ലാവരും വരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ? വരദരാജ്. വരം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാവരും രാജ്, കിങ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റോവർ ഓഫ് ബെനഡിക്ഷൻസ്. അതാണ് വരദരാജ്. അപ്പൊ വരം എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അതോറിറ്റിന്റെ ഒരു സർട്ടൻ ലെവൽ വരെ ഒരു അതോറിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സർട്ടൻ അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്. ജനറൽ മാനേജർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സ്, HR മാനേജർ, ഓഡിറ്റ് മാനേജർ, അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ, അങ്ങനെ പലവർക്കും ഓരോ തലത്തിലുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി. അതേപോലെ അന്യ ദേവീ ദേവന്മാരുണ്ട്. ശിവന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, ഗണപതിക്കുണ്ട്, ഓക്കെ, ദേവിക്കുണ്ട്, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്, ഓരോരുത്തർക്കും, ഇന്ദ്രൻ, എല്ലാവർക്കും വരം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വരദേതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരദരാജാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബെസ്റ്റോവർ ഓഫ് ബെനഡിക്ഷൻസ്, ദ കിങ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റോവർ ഓഫ് ബെനഡിക്ഷൻസ്, വരദേതി. ദയാപരേതി എന്താണ് സ്മിത മാതാജി? ദയാപരേതി എന്താണ് അർത്ഥം? എല്ലാവരോടും ദയ. ഭഗവാൻ കരുണ കൊടുക്കുന്ന. ഈ കരുണ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മൾക്ക് അർഹിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളും കൂടിയും തരുന്നില്ല. അർഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് 30 ദിവസം, എനിക്ക് 30 ദിവസം ശമ്പളം കിട്ടണം, അത് എൻ്റെ അവകാശമാണ്. കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞ അവകാശമല്ല, അത് മേഴ്സിയാണ്. ഞാൻ അർഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തരുമ്പോ അതിനെ എന്താ പറയുന്ന? കരുണ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കരുണാ സിന്ധു എന്നാണ്. കരുണയുടെ സാഗരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണ, ആ ദയയുടെ സാഗരമാണ് ഭഗവാൻ. അടുത്തത് ഭക്തപ്രിയേതി. ഭക്തപ്രിയേതി മോദിനി മാതാജി. ഭക്തപ്രിയതി എന്താണ്? മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. മ്യൂട്ടിലാണ് മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടിലാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. മോദിനി മാതാജി മ്യൂട്ടിലാണ്. അതെ, ഭക്തരോട് പ്രിയം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്രഭു. ഇപ്പൊ കേൾക്കണില്ലേ? സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ലേ പ്രഭു? ഭക്തരോട് പ്രിയമുള്ളവൻ, ഭക്തപ്രിയേതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തരോട് പ്രിയമുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രിയത്തിനെക്കാട്ടിലും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പ്രിയമാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഓക്കെ, നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ടായിരിക്കും.
അല്ലേ? ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ. പക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദി പറയാണ് സിദ്ധ ഗൗരാംഗദാസ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറയുമ്പോൾ അത് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദി കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നതോ നരേന്ദ്രമോദി പറയാണ് ഞാൻ സിദ്ധ ഗൗരാംഗദാസ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് ഏതാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് അതിന്? നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ? അതല്ലേ കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ്. ഭഗവാനാ പറയുന്നത് ഭക്തപ്രിയേതി. ഓക്കെ, ഭക്തപ്രിയേതി ഭവലുണ്ടന കോവിദേതി. എന്താണ് ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഭവസാഗരം, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി. ലുണ്ടന പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ടിയ, പ്ലണ്ടറിയ. കോവിദേതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പേർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അതിനെ ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ, അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള എക്സ്പേർട്ടാണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഇതെല്ലാം നാമവിശേഷണങ്ങളാണ്. കുലശേഖര ആൾവാര് ഈ നാമം മാത്രം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണെങ്കിലും വളരെ ഇൻഡെപ്ത് മീനിങ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഭവലുണ്ടന കോവിദേതി, ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള എക്സ്പേർട്ടീസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. നാഥേധി, നാഥേധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അടുത്ത? സുവർണ പ്രഭ മാതാജി. എന്താണ് നാഥേധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണനാഥൻ, എന്റെ മാസ്റ്റർ, എന്റെ കൺട്രോളർ, എന്റെ സേവിയർ അല്ലേ? എന്റെ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാം ആകുന്ന ആള്. ആരാണ്? കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്. പിന്നെ നാഗശയനേതി. നാഗശയനേതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഗത്തിന്റെ മുകളില് ശയിക്കുന്ന. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെഡ് എന്താണ്? അനന്തശേഷം. ആ നാഗനായിട്ടുള്ള, അത് അനന്തശേഷമായിട്ടുള്ള മെത്തയില് കിടക്കുന്ന ആള്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശയിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ? ജഗന്നിവാസേതി. ജിഷമാദേജി. ജഗത്തിന്റെ ആ പേരില് ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഏതാണ്? ജഗന്നാഥ്. ഹരിബോൾ. ജഗന്നിവാസേതി അല്ലെ? ആലാപിനം പ്രതിദിനം കുരുമാം മുകുന്ദ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ, ഈ നാമങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങേ കീർത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുകുന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ പേരാണ്, കംപ്ലീറ്റ് പേരുകളാണ്. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീവല്ലഭേതി വരദേതി ദയാപരേതി ഭക്തപ്രിയേതി ഭവലുണ്ടന കോവിദേതി നാഥേതി നാഗശയനേതി ജഗന്നിവാസേതി ആലാപിനാം പ്രതിദിനം ഗുരുമാം മുകുന്ദ. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓ മുകുന്ദ, മൈ ലോർഡ്, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ ബിക്കം എ കോൺസ്റ്റന്റ് റിസൈറ്റർ of your names, addressing you as Sri Vallabha, he who is very dear to Lakshmi, Varada, the bestower of benedictions, Dayapara, he who is causelessly merciful, Bhaktapriya, he who is very dear to his devotees, Bhavaluntana Kovida, he who is expert at plundering the status quo of repeated birth and death, Natha, the Supreme Lord, Jagannivasa, the resort of the cosmos. Jagannivasa എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോർട്ട് ഓഫ് ദ കോസ്മോസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലാണ്. റിസോർട്ട് അവിടെയാണ്. അവിടുന്നാണ് ഇത് മാനിഫെസ്റ്റേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മഹാവിഷ്ണു ശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സസും, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും പ്രകടമാകുന്നത്. അതേപോലെ ആ ശ്വാസം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സസും, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ? അപ്പോൾ ഈ കോസ്മോസ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലാണ്. അതാണ് ജഗന്നിവാസ്, ജഗത്തിന്റെ നിവാസം. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ജഗത്ത് വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലാണ്. ആൻഡ് നാഗശയന, ദ ലോർഡ് ഹു ലൈസ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സർപ്പന്റ് ബെഡ്. ഈ പേരുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുലശേഖര ആൾവാർ സ്തുതിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. King Kulashekara, an ideal pure devotee of the Lord, shows us by his own realization how to offer prayers to the Lord.
അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആൾട്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾട്ടർ നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ജിഷ മാതാജി, എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് അംഗം. മ്യൂട്ടാണ്. മ്യൂട്ടാണ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. പറയൂ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ അറിയുന്ന തരത്തിൽ സ്തുതിക്കണം. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം കുമ്പിടണം. പ്രണാമം. യെസ്, ഓക്കെ. ആദ്യം തന്നെ പ്രണാമം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അതായത് ഗുരു പ്രണാമം, ശ്രീല പ്രഭുപാദ പ്രണാമം, പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം, ഇതെല്ലാം, പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗുരു ജനങ്ങളെല്ലാം വന്ദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കണം? അടുത്ത എന്താണ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സ്തുതി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഭഗവാനെ പല സ്തുതികളും കൊണ്ടും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാം. ഓക്കെ, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാം. പല സ്തുതികളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് സ്തുതിക്കാം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ശ്ലോകാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്തുതി അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്തുതിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, സ്പിരിച്വലി നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? എനിക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, അത് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കാം. എങ്ങനെ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ ഷോസ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഒരു അറിവെന്നാണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യാനോ സ്വന്തമായിട്ട് സ്തുതിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മള് അവരെ രചിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങളെ കടമെടുത്ത് എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുന്തി സ്തുതി, പ്രളാസ്തുതി, ഭീഷ്മസ്തുതി, ധ്രുവസ്തുതി, ഓക്കെ, ഗോപി സ്തുതി, ഇതെല്ലാം അവര് രചിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്തുതികളാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് അത് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സ്തുതികളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വന്തം രചിക്കാനോ അതിനുള്ള കഴിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സ്തുതികളെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മളുടെ സ്തുതിയായിട്ട് ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുക. ഓക്കെ, കാരണം ഹി ഈസ് വർത്ത് ഗ്ലോറിഫൈഡ്. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷന് അർഹതയുള്ള ആളുള്ളൂ. കാരണം ഹീസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയാണ് കുലശേഖര ആൾവാര് സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മള് പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണം. shows us by his own realization how to offer prayers to the Lord, since he is Mahajana. Mahajana ena gatasa pantha എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? മഹാജനോ ഏന ഗതാസ പന്ഥ. മോദനി മാതാജി ഇന്നലെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു മാതാജി, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ലേ? മോദനി മാതാജി ഇല്ലേ? പോയോ? ഓക്കെ, നിഷ മാതാജി എന്താണ് പറയൂ? മഹാജനോ ഏന ഗതാസ പന്ഥ. മഹാജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, പന്ഥാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? വഴി, അവരുടെ അതെ, മഹാജനങ്ങള് അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരുടെ പാത പിന്തുടരുക. അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്താണോ പറയുന്നത്, അവരെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പിന്തുടരുക. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അവരെ അനുകരിക്കുക. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സിൻസ് ഹി ഈസ് എ മഹാജന, എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ്. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോഴുള്ള വ്യക്തികളല്ല വരുന്നത്, എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക.
അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്ലോകമില്ലേ? യദ്യത് ആചരിതി ശ്രേഷ്ഠസ്, അല്ലേ? എല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സാധാരണ ആൾക്കാരെ അനുഗമിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലീഡേഴ്സ് ഷുഡ് സെറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടത്. ലീഡേഴ്സ് ഷുഡ് ബി പക്ക. കാരണം അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് മറ്റുള്ളവരെയും ബാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് റിയലി ശരിക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടിരിക്കണം, അവർ മോഡലായിട്ടിരിക്കണം. അതേപോലെ ഇവിടെ കിങ് കുലശേഖര ആൾവാർ ഒരു മോഡലാണ്, മഹാജനമാണ്. അതോറിറ്റി ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഡിവോട്ട് സർവീസ്. ഭക്തി മാർഗത്തില് അദ്ദേഹം ഒരു അതോറിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ച് അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് അവർ പ്രൈം ഡ്യൂട്ടി ടു ഫോളോ ഇൻ ഹിസ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡിവോഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പൊ ആരാണോ, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭക്തി മാർഗത്തിലെ ആ ഒരു ഉന്നത സ്റ്റേജിലേക്ക്, തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവര് ഇതേപോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അനുഗമിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മള് ആ ഉയർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തും. He first addresses the Lord as Sri Vallabha. He was very dear to Lakshmi. The Lord is the Supreme Personality of Godhead, and his consort Lakshmi is a manifestation of his internal potency. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭഗവാന് ഒരുപാട് ശക്തികളുണ്ട്, എനർജീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എനർജിയാണ് ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ അന്തരാംഗ ശക്തി. ആ അന്തരാംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ ആ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനും നടക്കുന്നത്. ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി, അന്തരാംഗ ശക്തി. ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ഹിസ് ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി ദ ലോർഡ് എൻജോയ്സ് ഹിസ് സ്പിരിച്വൽ പാരഫെർനാലിയ. അപ്പോ എന്തിനാണ് ഭഗവാനും എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഈസ് ദ സുപ്രീം എൻജോയർ, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ പോയി, ഭഗവാൻ ആത്മാരാമന് അറിയാം സ്വയം എൻജോയ് പറ്റും, എങ്കിലും കൂടി ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be another person to reciprocate, ആദാൻ പ്രദാൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയായിട്ട്. ഭഗവാൻ ആൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എനർജിന്റെ, എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിന്റെ, മാർജിൻ എനർജിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി വരികയാണ്. ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ഹിസ് ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി ദ ലോർഡ് എൻജോയ്സ് ഹിസ് സ്പിരിച്വൽ പാരഫെർനാലിയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ പാരഫെർനാലിയയുടെ. സോ ഇൻ ദ ഹയർ സ്പിരിച്വൽ റിയലൈസേഷൻ therefore the Lord is not impersonal or void as empiric philosophers conceive him to be. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം, ഭഗവാൻ ഇംപേഴ്സൺ അല്ല, പേഴ്സൺ ആണ്. പേഴ്സൺ ആണ്, നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമ്മളിപ്പോ പറയാണ്, ഇപ്പൊ എൻ്റെ മകൻ എങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നത്, ആ മകനൊരു രൂപമുണ്ട്, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എനിക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല കാര്യങ്ങളും, ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് എ ഫോം. നമ്മൾ പറയാണ് മകന് ഫോം ഇല്ല, സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ്? നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഫോം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സർവീസ് വേണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി പേഴ്സൺ. നമ്മൾ കാറ്റിന് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു രൂപമില്ല, വോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും, ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ലൈറ്റ് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. To serve there should be a person. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് നമുക്ക് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചില എംപിറിക് ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് എംപിറിക് ഫിലോസഫേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ? ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ പ്രഭു? അവരുടെ സ്പെക്കുലേഷനിൽ പറയുന്നവരാണോ? ജ്ഞാനികള്, ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അവര് ഭഗവാന് രൂപമില്ല. അപ്പൊ രൂപമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആദാൻ പ്രദാനം, എങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലവ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മകന് രൂപമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മകനായിട്ട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ? പറ്റില്ല.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആസ് എംപിറിക് ഫിലോസഫേഴ്സ് കൺസീവ് ഹി ടു ബി, അതായത് ഇംപേഴ്സണൽ എന്നുള്ളത്. ആൾദോ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടുകൂടാ, എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? പല ആൾക്കാരുടെയും തർക്കമായിരിക്കും. യെസ്, ഭഗവാന് ഫോം ഉണ്ട്, നമ്മളെ പോലുള്ള ഫോമല്ല, ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഫോമാണ്. ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഫോം കണങ്ങിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശാരീരിക അവബോധത്തിലാണ്, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, നമ്മൾ ബേബി സ്റ്റെപ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാം. നാരദ മഹർഷിക്കും ആദ്യം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടില്ല, ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ഝലക് അല്ലേ, ഒരു ഗ്ലിംസേ കണ്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ ജന്മത്തിന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും, എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ കൂടെ വിളിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആ ആത്മീയ തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സ്വരൂപമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം. ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ although he is not of this material world, he is much more than simply a negation of material variegateness. He is positively the supreme enjoyer of spiritual variegateness, of which Lakshmi, the internal potency, is the founder. അപ്പോൾ സുപ്രീം, അത് ആത്മീയ തലത്തില് ഭഗവാന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണറാണ് ലക്ഷ്മിജി. അപ്പോൾ എല്ലാ ആസ്വാദനത്തിന്റെയും ഫൗണ്ടൻ ഹെഡാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. കാണിച്ചാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലവ് അതാണ്. So King Kulashekara next addresses the Lord as Varada, the bestower of benedictions, because it is he alone who can deliver to us the actual substance, spiritual bliss. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്തി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തി എന്നുള്ളത് ഇൻഹെറന്റ് ആണോ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണോ? ഇൻഹെറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇൻഹെറിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളത് കിട്ടണം, ഔട്ട് സോഴ്സ്, പുറമേ നിന്നുള്ള സോഴ്സ് കിട്ടണം. ഭക്തി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹി അലോൺ ക്യാൻ ഡെലിവർ us the actual substance, spiritual bliss. അപ്പോൾ ഭക്തി ഇൻഹെറന്റ് ആണോ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടി ഒന്നും കൂടി റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ചോദ്യം മനസ്സിലായോ? ഇൻഹെറന്റും ഇൻഹെറിറ്റഡും. ഇൻഹെറന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾറെഡി ഉണ്ട്, ഇൻഹെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. രണ്ടും വേണ്ട പ്രഭുജി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നും കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ശരി. സ്മിത മാതാജി എന്താണ്? നിഷ മാതാജി പറഞ്ഞു രണ്ടും വേണമെന്ന് പറയണം, അത് ഇൻഹെറന്റും ആണ് ഇൻഹെറിറ്റഡും ആണെന്ന് പറയുന്നു. സ്മിത മാതാജി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടും വേണം തന്നെയാണ് പ്രഭു. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ശരണ്യ മാതാജി? കൃഷ്ണ, ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളില് വേണമെന്ന് എന്റെ ഇതില്. ഉള്ളില് വേണമെന്നത് ഉണ്ടെന്നോ? ഉള്ളില് വേണം, ഓക്കെ, അത് വരുത്തണം. ജിഷ മാതാജി പോയോ? ഓക്കെ, മോദനി മാതാജി? ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഭഗവാനായിട്ടൊരു എറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പണ്ടേ ഉള്ളതാണല്ലോ പ്രഭു. അത് പിന്നെ നമ്മൾ വരുത്തേം കൂടെ വേണമല്ലോ. ഓക്കെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്? ഓക്കെ, ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭക്തി ആക്ച്വലി ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു വിത്ത് ഒരു ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡിൽ അത് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടാൽ അത് വളരാനുള്ള ഒരു കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ മണ്ണിനുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഭക്തി നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെ നിന്ന് കിട്ടണം. മായക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മായയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഭക്തിയെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള അതുകൊണ്ട് ഭക്തി നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ച് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ പറയുന്നത്
The best of King Kulashekara next addresses the Lord as Varada, the bestower of benedictions, because it is he alone who can deliver to us the actual substance, spiritual bliss. ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ആ ഭക്തിയുടെ ബ്ലിസ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓഫ്കോഴ്സ് ഭഗവാൻ മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും അടങ്ങും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കത് ആചാര്യന്മാര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെടുക്കുന്ന ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദെ പായ ഭക്തി ലതാ ബീജ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തി ലതാ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും മേഴ്സി കൊണ്ട്, പ്രസാദം പറഞ്ഞ മേഴ്സി കൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തി ലതാബീജ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് പുറത്തുനിന്നല്ലേ വരുന്നത്. അതിന്റെ കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ അതിനെ ഫാൻ ചെയ്ത് അതിന് വെള്ളം ഇതൊക്കെ, അതായത് കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ട് വളർത്താനുള്ള ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എൻവയൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ ഭക്തി ലതാ ബീജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭക്തി നമുക്ക് ഭക്തന്മാർ കിട്ടും. നമ്മളുടെ ഹൃദയം അതിന് കൺഡ്യൂസീവ് ആണ് അതെല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ when we detach ourselves from his association, we are always in the midst of want and scarcity. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറവുകളും അപാകതകളും പോരായ്മകളും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്കേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ. ബട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഹിം, our gradual endowment with all his bliss, with all bliss begins. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ വളരെ പൂറായിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്, പാപ്പറാണ്, പൈസ ഒന്നുമില്ല, ഓക്കെ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വളരെ ധനികനായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വന്നു. വളരെ ധനികൻ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം സഹായിക്കാനും കഴിവുള്ള ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെ തിക്കായി. അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെ തിക്കായപ്പോ ആ ധനികനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ എന്ത് കാര്യം സാധിക്കാനും പ്രാപ്തനാണ്, അല്ലേ? എനിക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അതേപോലുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് ആ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ ആനന്ദം പെട്ടെന്ന് അത് വളരും. എങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസും എൻ്റെ ധനികനായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരൻ നിവർത്തി തരുന്നു, അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഭഗവാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് endowment with all bliss begins. The first installment of this bliss is the clearance of the layer of dust that has accumulated in our hearts due to millions of years of material association. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അതാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയാം, അല്ലേ? വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിട്ട് വിധുനോതി പറഞ്ഞ ക്ലൻസിങ്, വാഷിംഗ്, ക്ലീനിങ്. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ടുള്ള ആ വാസനകളും ഒക്കെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതതിന്റെ തുടക്കം മാത്രം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Millions and millions of years of association. As soon as the dust of materialism is brushed aside, the clear mirror of the heart reflects the presence of the Lord. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൃദയമാകുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിലെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രതിബിംബം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളെയും കാണാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെയും അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും. And as soon as we see him, we are automatically freed from all kinds of aspirations and frustrations. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ആസ്പിറേഷനും എല്ലാ ലാമെന്റേഷനും ഫ്രസ്ട്രേഷനും എല്ലാം നശിക്കപ്പെടുന്നു. ഇൻ ദാറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അത് മുക്തി കിട്ടുന്ന ആ മോക്ഷം കിട്ടുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റില് എവറിഥിങ് ഈസ് ബ്ലിസ്ഫുൾ ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ലോർഡ് ആൻഡ് വൺ ഹാസ് നോ ഡിസൈർസ് ടു ഫുൾഫിൽ ആൻഡ് നത്തിങ് ടു ലാമെന്റ് ഓവർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്, ശോകം, ദുഃഖം, മോഹം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം
ശോകം, അല്ലേ, മോഹം, ഇതൊക്കെ അല്ലേ? ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ബ്ലിസ്ഫുൾ ആയി. ശോക മോഹ ഭയ പഹ, അല്ലേ? ശോക മോഹ ഭയ പഹ, അതായത് ശോകവും മോഹവും ഭയം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. ഇൻ ദാറ്റ് അത് നമ്മൾ വായിച്ചു. സോ ദസ് ഫോളോയിങ് ദ ബെനഡിക്ഷൻ full spiritual bliss comes upon us, ushering in full knowledge, full life and full satisfaction with our whole existence. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ നമ്മൾ തന്നെ അയ്യോ നമുക്ക് യാതൊരു അർഹതയില്ല, എന്നിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു നന്ദി, ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ മടിക്കുന്നു പല സമയത്തും. നമ്മളെല്ലാം വി ടേക്ക് എവറിത്തിങ് ആസ് ഗ്രാൻഡഡ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നതാണ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്, കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സഹായം, ഇത്ര എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു കൃതജ്ഞത, ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് കാണിക്കണം. സോ കിങ് കുലശേഖര നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സസ് ദ ലോർഡ് ആസ് ദയാപര, ഹി ഹു ഈസ് കോസ്റ്റ്ലെസ്ലി മെർസിഫുൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാരണമില്ലാതെ അത്രയും കരുണ കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ വൺ ബട്ട് ദ ലോർഡ് ഹു ക്യാൻ ബി കോസ്റ്റ്ലെസ്ലി മെർസിഫുൾ. ഭഗവാനെ പോലെ കോസ്റ്റ്ലെസ്ലി മേഴ്സിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആരുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ എത്ര തന്നെ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലും ശരി, എത്ര തന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്താലും ശരി, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ നേരം ഏത് യോനിയിലാണ് ശരി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാൻ കോസ്റ്റ്ലെസ്ലി മേഴ്സിഫുൾ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഭഗവാനല്ല ആരും ഒരു നിമിഷം കൂടി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കില്ല, അടുത്തിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ അത്രയും വഷളായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചിട്ട് പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നു. അതാണ് he who is causelessly merciful, because there is no one but the Lord who can be causelessly merciful friend to us. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം. അപ്പൊ ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ്. He is therefore also called ദീനബന്ധു. ദീനബന്ധു ജഗത്പതി എന്നാണ് ദീനബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ നീഡി, ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫ്രണ്ട്. എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് പിടിക്കുക, നമുക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. അവരുടെ ആവശ്യമല്ല നമ്മളുടെ മുൻഗണനയായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ജനത്തിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഞാനും അല്ല ഇവിടെ ഇതാ, പൊതുവെ നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരാളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൂട്ടുകാരനാക്കുക, അല്ലേ? അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാര്. പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ നീഡി, ആർക്കാണോ ആഗ്രഹം, ആർക്കാണോ ആവശ്യം, അവർക്ക് കൂട്ടുകാരനായി നിൽക്കുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അറ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് നീഡ് വി സീക്ക് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ മണ്ടൈൻ വേൾഡ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നോട്ട് നോയിങ് ദാറ്റ് വൺ നീഡി man cannot help another. No mundane man is full in every respect. Even a man possessing the greatest riches is himself needy if he is devoid of relationship with the Lord. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, എത്ര തന്നെ ഒരു പണക്കാരനെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരനാക്കിയാലും നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റി തരാണ്ട് കഴിവ് ഒരാൾക്കും ഇല്ല ഈ ഭൂലോകത്തില്. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇത് എല്ലാം, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം നിറവേറ്റി തരാണ്ട കഴിവുള്ളൂ. So everything is zero without the Lord. Okay, നമ്മളതിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ കുറെ സീറോ എഴുതി, അതിന്റെ മുമ്പില് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സീറോന് യാതൊരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറോന്, ഓരോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സീറോനും അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ധനം, നമ്മളുടെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സീറോസ് ആണ്, വിത്തൗട്ട് ദ 1 ഡിജിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സീറോ. അപ്പൊ ആ 1 ആണ് ഭഗവാൻ. അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്, everything is zero without the Lord. Who is the digit that transforms 0 into 10? ആ ഡിജിറ്റ് ആണ് അതിനെ ആ 0-നെ 10-ഉം 2 zeros in 100 and 3 zeros into 1000 and so on and so forth. Thus, a zero man cannot become happy without the association of the Lord, the Supreme One. Okay, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ ആ സഹായമില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം വെറും സീറോ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് 1, okay, which adds value to the zero. So the Supreme One always wants to make our zero efforts valuable by his association. Just as a loving father always wants an unhappy son to be in a prosperous position. എങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാര് തന്റെ മക്കളെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു, അതേപോലെ ഭഗവാനും അതന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. A rebellious son, however, stubbornly refuses the cooperation of the loving father and thus suffers all sorts of miseries. The Lord therefore sends his bona fide representatives to all parts of the material creation, and sometimes he even comes himself to reclaim his fallen sons. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിബല്യസ് ആയിട്ടുള്ള മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഭഗവാനും മാറി സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ചില സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ, ആചാര്യന്മാരെ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ നമ്മളെ റിക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് അയക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Reclaim his fallen sons. For this purpose, he also exhibits the actual life in the transcendent world, which is characterized by relationships with him in servitorship, friendship, parenthood, and consorthood. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബന്ധം, എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്താം, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം എന്ന് പല ലീലകളിലൂടെയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മെലോസ്, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം ആൻഡ് മാധുര്യം. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഒന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ശാന്തരസം. ശാന്തരസം അതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം and madhurya. So all relationships in the material world are but perverted reflections of this original relationship. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് പെർവേർട്ടഡ് ഫോം ആണ്. എന്താണ് പെർവേർട്ടഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? തലകീഴായിട്ടുള്ള ഫോം. തലകീഴായിട്ടുള്ള ഫോം, ഒരു നിഴല് പോലെ, ശരിക്കും ഒറിജിനൽ അല്ലാതെ പെർവേർട്ടഡ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബേസ്ഡ് ഓൺ ലവ്, സ്നേഹമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതേ ആ സ്നേഹം അത് ലസ്റ്റായിട്ട്, കാമമായിട്ട് മാറുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അത് ലവിന്റെ പെർവേർട്ടഡ് ഫോമാണ് ലസ്റ്റ്. So in the mundane world we experience only the shadow of the reality. അപ്പോ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആ ശരിക്കും റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിഴല് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. റിയാലിറ്റി ഈസ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഊർധമൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ചന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവേദ്. അല്ലെ? ഊർധമൂലമധശാഖം. മൂലം ഊർധം, ശാഖ അധം, താഴെ, മുകളില് ആണ്. അതാണ് പെർവേർട്ടഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രീ ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള എവിടെയാണത്? സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ വെറും നിഴലാണ്, പെർവേർട്ടഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ. So the all merciful Lord is always mindful of our difficulties in the mundane world, and he is more eager to get us to return home back toward it. അപ്പോൾ
ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ കരുണവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആണ് കൂടുതൽ, നമ്മളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ വി ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ്. ഈ സ്ഥലം നമ്മുടേതല്ല, ഇത് ടെമ്പററി ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് പറ്റിയതല്ല, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പറ്റിയതല്ല ഒരു സ്ഥലമല്ല. ഇത് ജയിലാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമാർക്കാണ് ഭഗവാനാണ്. He is by nature merciful toward us, despite our rebellious attitude. Even in our rebellious condition, we get all our necessities from him, such as food, air, light, water, warmth, and cool. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഭഗവാനെ വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും. അത് ഓക്കെ, ഇയാൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇതിനെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നത്, എന്തിനാ വായു കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ശരിക്കും റിബല്യസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽക്ക് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു. ഫുഡ്, എയർ, ലൈറ്റ്, വാട്ടർ, വാംത്ത് ആൻഡ് കൂൾനെസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യെറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഡിറ്റാച്ച് അവர்സെൽഫ് ഫ്രം ഹിം, വി സിംപ്ലി മിസ്മാനേജ് ദിസ് പെറ്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടി. നമ്മുടെ പെറ്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ. അതിനെ നമ്മൾ മിസ്മാനേജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. The leaders of the society, despite all their materialistic plans, are misleaders, for they have no plan to revive our lost relationship with the Lord. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ലീഡേഴ്സും ഒരാളും നമ്മളെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല, പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭഗവാനിൽ നിന്നും മാറി നിന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആ ഒരു മാർഗം ആരും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. മുമ്പത്തെ കാലത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള രാജവാഴ്ച കാലത്ത്, ഇന്ന് അതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു, രാജാവ് പറഞ്ഞാൽ ചക്രവർത്തി, രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. രാമരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. എല്ലാ പ്രജകളും സന്തോഷവാന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതായത് ചെറുപ്പക്കാര്, വയസ്സായക്കാരുള്ള സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ മരിക്കില്ല രാമരാജ്യത്ത്. അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ മകൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഭരണത്തിന്റെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ഭരണം ശരിക്കും ശ്രീരാമനോട് ചെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മകൻ എങ്ങനെ മരിച്ചു, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അതാണ് രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Okay. His bona fide devotees, however, try their utmost to broadcast the message of our transcendent relationship. In this way, the devotees work to remind the fallen souls of their actual position and to bring them back home, back to God. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരും ആചാര്യന്മാരും ഗുരുജനങ്ങളും എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാം പതീതാണ്, ഫോളൻ സോൾസ് ആണ്, ബദ്ധാത്മാക്കള്. നമ്മളെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ പ്രയത്നിക്കുന്നു. സച്ച് സ്റ്റെയിൻലെസ് സെർവൻസ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് ആർ വെരി ഡിയർ ടു ഹിം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ വളരെ പ്രിയമാണ്. They receive a special favor from the Lord for their compassionate work, that they can never go, that they can even go back to God in this very lifetime and not be forced to take another birth. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഫേവർ ഭഗവാന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ കമ്പാഷനായിട്ടുള്ള ആ ഡിവോട്ടീസിന് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെയും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അവർക്കും തിരിച്ച് ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അവർക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. The Lord is therefore next addresses Bhakta Priya, meaning he who is very dear to his devotees, or he who is very affectionate to his devotees. In the Bhagavad Gita 9.29, the Lord very nicely describes his sublime and transcendental affection for his devotees. There the Lord declares that although he is undoubtedly equally kind to all living beings, because all of them are part and parcel of him and are his spiritual sons, those who are especially attached to him, they love by love and affection, who regard nothing dearer than him, are perfectly dear to him. എന്താണ് ശ്ലോകം?
The Lord 9:29. എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് 9:29. 9:29 സമോ 9:29. ഇതിപ്പോ 20. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു സമൂഹം നമേ ദേശു സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശുസ്തി നാപ്രിയഃ യേ യേ ഭജന്തി ഭജന്തി മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. ഞാനത് തിരിച്ചു പോകണം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, 9:29 അതാണ്. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശുസ്തി നാപ്രിയഃ യേ ഭജന്തി മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. So an example of such a pure devotee is Lord Jesus Christ. Okay, പ്രഭുപാദ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, who agreed to be mercilessly crucified rather than give up preaching on behalf of God. അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിച്ചു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സ്വന്തം ആ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. He was never prepared to compromise on the issue of believing in God. Such a son of God cannot be other than dear to the Lord. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഭക്തനെ വളരെ പ്രിയമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly, when Thakur Haridasa was told to give up chanting the holy name of Lord, he refused to do so, with the result that he was flogged in 22 marketplaces. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ഒരു പരമഭക്തൻ. അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മുസ്ലിംസ് ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് വഴങ്ങാതെ അത് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 22 മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കാണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് persisted is disagreeing with his father, the great atheist Hiranyakashipu, and thus voluntarily accepted the cruelties his father incited upon him. വേറൊരു ഉദാഹരണം, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തന്റെ അച്ഛനെ വിസമ്മതിച്ചു, അച്ഛൻ്റെ ആ വഴിയിൽ കൂടെ പോകാൻ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാം. ഒരുപാട് ക്രൂരത കാണിച്ചു തൻ്റെ മകനോട്, ഒരുപാട് തരത്തില് മകനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ കാത്തുരക്ഷിച്ചു. There are some examples of renowned devotees of the Lord, and we should simply try to understand how dear such devotees are to him. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുണ്ട്, ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ. The Lord has emphatically declared that no one can vanquish his devotee under any circumstances. അതായത് ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഭക്തി നശിക്കില്ല. അവരുടെ ശരീരം, അവർ താഴ്ന്ന ഒരു ശരീരം കിട്ടിയാലും കൂടി ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. നമ്മുടെ വൃതാസുരന്റെ ഉദാഹരണം. ഓക്കെ, ചിത്രകേതു എന്ന മഹാരാജായിരുന്നു. ആ രാജാവിന്റെ പൊസിഷന് ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിച്ചില്ല, അല്ലേ? പിന്നെ ജഡഭരതൻ ഒരിക്കലും ഭക്തി നശിച്ചില്ല. ഗജേന്ദ്ര ഒരിക്കലും ഭക്തി നശിച്ചില്ല. ശരീരം മാറി, ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കിട്ടിയാലും ഭക്തിക്കൊരു മാറ്റവും ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. can vanquish his devotee under any circumstances. A good example is Ambarish Maharaj. When the great mystic yogi Durvasa deliberately attempted to take the life of Ambarisha, the Lord suitably punished Durvasa, even though he was a powerful yogi who could approach all the demigods and even the Lord himself. Okay, Ambarish Maharajaവിനെ അങ്ങനെ ദുർവാസ മുനി ഒരു അസുരനെ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പ്രയത്നിച്ചപ്പോൾ ദുർവാസ മുനിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട്, വിഷ്ണു ലോകം വരെ പോയി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവസാനം തിരിച്ച് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞു, അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. Sometimes even at the risk of having to cross many stumbling blocks, a devotee relinquishes all family connections and homely comforts for the Lord's service. Can the Lord forget all these sacrifices of his bona fide devotees? ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. No, not even for a moment, for the relationship between the Lord
and his devotee is reciprocal. As he clearly says in Bhagavad Gita 9.29, okay, whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Devotee is never as eager to see the Lord as he is to render service to him. Yet the Lord does appear before his devotee. For he is just like an affectionate father who is more eager to see his son than the son is to see him. Therefore, there is no contradiction in such a quantitative difference in affection. Such a disparity exists in the original reality between the Lord and his devotees, and is reflected here not only in the relations between parents and children in human society, but even in the animal kingdom. Parental affection is exhibited even among lower animals because originally such affection is in its fullness exists in God, the original father of all species of living. About parental affection, അതായത് വാത്സല്യഭാവം, അത് ഈവൻ ലോവർ അനിമൽസിനും ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാനിലുണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ടു എ സർട്ടൻ ഡിഗ്രി എല്ലാവരിലും ഈ മെലോസ്, ഈ അഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. When a man kills an animal, God, the affectionate father, is perturbed and is pained at heart. ഒരു താഴ്ന്ന ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉയർന്ന ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവരെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ, വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ സുപ്രീം ഫാദർക്ക് സഹിക്കൂ? ഇല്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. Thus the slaughter of the animal is suitably punished by the material energy. പ്രകൃതി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അതിന് വേണ്ടുന്ന വിധത്തില് ശിക്ഷ കൊടുക്കും. Just as a murderer is punished by the government through police action. അപ്പൊ ഭൗതിക തലത്തില് സ്റ്റേറ്റ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതായത് പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതേ, അല്ലേ? നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വ്യാധി രൂപേണ നമുക്ക് പല പല വ്യാധികളായിട്ടും പല പല ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് അത് വന്നു ചേരുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറയേണ്ടതാണ്. ഓ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, അല്ലേ? വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാണിച്ചാൽ ഇത് കുറെ ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ പിടിക്കും. So we'll stop here. We'll stop here. Yes. ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു. By the mercy of the Lord, a devotee develops all the good qualities of God. നമ്മളിത് വായിച്ച് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ മാതാജി, നിഷ മാതാജി, ഒന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की, चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।